ہیں رکن قومی اسمبلی NA 241 سے منتخب ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اس وقت مرزا اختیار بیگ صاحب کے گھر پہنچے ہیں، اور آج جو ڈیفنس کے رہائشیوں کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم نے ان کا موقف لینے کے لیے بڑے ایمرجنسی میں ان کا وقت لیا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ کے حلقے میں تھے، یہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا۔ جی، یہاں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں DHA میں 2 جگہوں سے پانی آتا ہے، ایک چکرا کوٹ سے اور ایک مجاہد پمپ سے۔ چکرا کوٹ سے تو ابھی بھی وہی پانی آ رہا ہے جو پہلے آتا تھا، لیکن مجاہد پمپ پہ انہوں نے والو لگا دیے ہیں واٹر بورڈ والوں نے، اور وہ والو لگانے کا مقصد ہے کہ وہ ریگولیٹ کریں، وہ کب اور کتنا کھولتے ہیں اس کے حساب سے پانی صرف 2 لاکھ رہ گیا ہے جو 20 لاکھ گیلن یومیہ ہوتا تھا، تو یقیناً وہ شارٹیج ہے۔ میں نے اسد اللہ خان صاحب سے جو MD ہیں بات کی ہے، اور میں نے ایک ٹیم کو ان سے بولا ہے کہ وہ آ رہے ہیں کل انشاءاللہ۔ انور زیب جو ہیں یہ ہمارے کونسلر ہیں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں، اور عمران صاحب جو ہیں یہ ہمارے یہاں کے پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں، تو یہ 3 آدمیوں کی کمیٹی کل جائے گی، اور ہم ان سے والو کو یہ جو وقتاً فوقتاً وہ اس کو کم کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ختم کرنے کی بات کریں گے۔ پانی جتنا پہلے ہمیں ملتا تھا، اگر 20 لاکھ گیلن یومیہ مجاہد پمپ سے آتا تھا تو ہمیں اب بھی 20 لاکھ گیلن یومیہ مجاہد پمپ سے چاہیے، صحیح ہے، اور اس میں کوئی وال یا کوئی اس طرح کی چیز قبول نہیں۔ کلفٹن والے پریشان ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور ٹینکر سے پانی بہت بہت مہنگا پڑ رہا ہے، تو آج ہمارے یہاں گھر میں 10 روزہ تراویح ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں سب کی پہلی شکایت السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد پانی کی شکایت ہے کہ پانی کی بہت تکلیف ہے، اور یہ میں نے واٹر بورڈ کو بتلا دیا کہ میں اس سے اونچی لیول پہ ٹیک اپ کروں گا، اور یہ DHA میں جو پانی کی آرٹیفیشل تکلیف پیدا کر دی گئی ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، یہ والو کے چکر سے ختم ہو جو پہلے تھا سسٹم کریں، تو دونوں طرف سے کم از کم اتنا پانی ملے گا جو پہلے ملتا تھا، تو انشاءاللہ یہ مسئلے کو ہم حل کر کے دیں گے۔ ہم رابطے میں ہیں، آج DHA کے لوگ آئے تھے وہاں پہ، اور وہ کافی لوگ پریشان ہیں، اور پریشان ہونا چاہیے، رمضان کا مہینہ ہے۔ میری اپنی اس میں پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں اس مسئلے کو میں حل کر سکوں۔ اچھا، الیکشن کے دوران، الیکشن مہم کے دوران خاص طور پہ آپ کے حلقے میں ہم نے دیکھا کہ ہم آپ کے حلقے کو کور بھی کر رہے تھے آپ کے ساتھ، تو اس دوران پانی کی کمی کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اٹھایا جا رہا تھا، اور آپ کی جانب سے بھی لوگوں سے یہ یقین دہانی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بھی یہ منظور کروانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں کے لوگوں کو پانی کا کمی کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور بلکہ کلفٹن میں ایک فون بھی بلاول بھٹو زرداری نے حلقے کے لوگوں سے بات کر کے پانی کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرنے کا۔ اب ماہ رمضان میں لوگ مجبور ہو کے باہر احتجاج کرنے کے لیے نکل آئے، تو اب یہ مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کب تک حل ہوگا؟ دیکھیں DHA میں پانی کا مسئلہ مستقل بنیاد پہ ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور وہ طریقہ جو تھا اس کا PC1 میں نے الیکشن میں، کمپین میں، کارنر میٹنگ میں، جلسوں میں لوگوں سے شیئر بھی کیا ہے، ڈسکس بھی کیا ہے، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ہے، ڈملوٹی سے DHA تک آئے، سیدھی لائن، اور جس سے 10 ملین گیلن اضافی پانی DHA والوں کو صرف ملے گا، یہ صرف DHA کے لیے ہے۔ بات آئلینڈ میں جہاں ہائی رائز بلڈنگ ہے وہاں پہ بھی ٹینکرز جو ہیں وہ پانی سپلائی کرتے تھے، آج بات آئلینڈ ٹینکر فری ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم نے کچھ اس طرح کے انتظامات، کچھ پمپنگ اسٹیشن، کچھ پانی کے ریزروائر کی ٹینک بنائے ہیں، اور اس سے اب کام اور حالات بہت بہتر ہوئے ہیں۔ میری بھی یہ خواہش ہے، میرا وعدہ ہے کہ ہم DHA کے ریسیڈنٹس کو بھی کبھی انشاءاللہ جلد ٹینکر فری بنائیں گے، یا کم سے کم ٹینکر پہ انحصار کروائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ مرتضیٰ وہاب صاحب سے ابھی میری 1 ہفتے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ واٹر بورڈ کی بورڈ میٹنگ میں ہمارا یہ پروجیکٹ اپروو ہو گیا ہے۔ یہ خوشخبری ہے حلقے کے یہ خوشخبری ہے، اور جن حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں، مرتضیٰ وہاب صاحب میئر ہیں کراچی کے، میں MNA ہوں اس علاقے کا، تو ہماری دونوں کی ایک ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ بیان دے رہے ہیں آپ کو۔ MNA کے کچھ فنڈز جلدی ملنے کی امید ہے تھوڑی بہت، کیونکہ جون تک کا یہ سال ہے مالی، اس کے بعد پھر وہ لیپس ہو جاتے ہیں، اور ہم نے ہر UC کی
जो है छोटी छोटी स्कीमें जिसमें पेवर्स भी हैं, जिसमें सीवरेज के लाइन, कहीं वाटर के लाइन अगर डैमेज है, वो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और इंशाल्लाह जल्दी वो अप्रूव हो जाएंगे तो उस पर काम भी कराया जा सकेगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, यहाँ पे अभी जो एहतजाज मुजाहिरीन जो कर रहे थे रिहायशी, वो ये कह रहे थे कि जानते बूझते पानी जो लाइन का पानी जो है वो बंद किया जा रहा है, और टैंकर्स माफिया जो है वो यहाँ पे टैंकर बेचने के लिए यहाँ पे पानी बंद कर रहे हैं। और तकरीबन 4 महीने में जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि 1 अरब का यहाँ पे टैंकर जो हैं वो यहाँ पे बेचा गया है। और दूसरा, ख़वातीन ख़ास तौर पे उनका ये कहना था, बड़ी मायूस और गुस्से में ख़वातीन नज़र आ रही थी। उनका ये कहना था कि ख़वातीन कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है यहाँ का माफिया। देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कि जब पानी की सप्लाई रुकती है या शॉर्ट सप्लाई होती है तो लोगों को मजबूरन टैंकर्स से पानी लेना पड़ता है, और वो टैंकर्स जो पानी बेचते हैं वो अरब का नहीं अरबों का वो बिज़नेस है पानी का। ये बदनसीबी है कि पाइपलाइन में पानी नहीं, नहीं है। लेकिन टैंकर्स का जो पाइप है उसमें पानी है। बिल्कुल। और यही हमारा जो है इसमें सबसे बड़ा एहतजाज है कि ये चीज़ ख़त्म हो, पाइपलाइन से पानी आए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस पे मैंने जितनी चीज़ें आपको बतलाई हैं ये वो सब चीज़ें हैं जो आप अपने तौर पे इनको वेरीफाई कर सकते हैं। ज़रूर। और इंशाल्लाह मेरा वादा है कि हम इस चीज़ को बिलावल साहब ने वादा करा मुझसे, मैंने बिलावल साहब से कहा था सर मेरी एक ही प्रोजेक्ट है सर, 2 नहीं है, 1.5 नहीं है, 2.5 नहीं है, 3 नहीं है, एक प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड पाइपलाइन डब्ल्यूटी टू डीएचए। उन्होंने मुझसे वादा करके सीएम को हिदायत भी दी है, और इसलिए देख रहे हैं अब ये तेज़ी से बोर्ड्स वर्ड्स में ये सब प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहे हैं और इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल, आपका वक्त नमाज का भी वो है, इस वक्त साथ साथ बिजली पानी भी नहीं है माह रमज़ान में, उसके साथ बिजली और गैस का बहुत ज़्यादा बड़ा आपके हलके में शिकायत ख़वातीन ये कर रही हैं। गैस जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है, नून लीग के साथ आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत में नहीं है लेकिन इत्तेहादी हैं, तो गैस का बहरान जो है वो बड़ा सर उठा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? लोग बड़े इस हवाले से नाला नज़र आते हैं। जैसे माह जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो जब से गैस का बुरान चल रहा है, और सुई सौदर्न गैस के एमडी हैं राजपूत साहब, और डीएमडी जो हैं रिजवी साहब, उनसे मेरी मुसलसल मुलाकातें हुई हैं। और मैंने जेपीएमसी और बजटा लाइन के जो नुमाइंदे हमारे फ़हीम गोंडल और वक़ार खटक वगैरह और इम्तियाज़ खटक, उनको भेजा है। वो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहते हैं कि लोड शेडिंग है। इत्तेफाक से अब रमज़ान आ गए हैं तो यही पीरियड है सहरी का, जिसमें गैस की ज़रूरत होती है आपको सहरी बनाने के लिए, चाय वगैरह बनाने के लिए। तो हमने उनसे बात की थी और उन्होंने वादा किया था कि वेग साहब हम इसको रीशेड्यूलिंग करेंगे। तो उसके लिए भी इनको मैंने 2 नुमाइंदे जिनका नाम लिया डिप्यूट किया हुआ है और मुझसे राब्ते में है। बिजली क्या उनकी एक मंतक डिफरेंट है, वो कहते हैं कि हम लोड शेडिंग उन इलाकों में कर रहे हैं जहाँ से बिल नहीं भरे जा रहा है और रिसीवेबल्स जो हैं वो अपनी जगह खड़े हैं। तो उस पर हमने अपने वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातें कराई हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें कि बिजली के बिल पे करें, नहीं कि बिल ना पे करने की सूरत में सबकी बिजली जो है लोड शेडिंग होगी। और उसमें गिजरी में फ़ायदा हुआ है, गिजरी में लोगों ने दिया है, अब गिजरी में लोड शेडिंग का टाइम भी कम करा है, लेकिन अभी बाकी जगहों पे ये टाइम बढ़ा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये लोड शेडिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि इस इलाके के लोगों में बिजली की चोरी है कुंडे के ज़रिए और बिलों की अदायगी नहीं है। तो ये एक टेक्निकल मसला है जिसके बुनियाद पे बिजली की कमी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, लेकिन वो इस बिजली के ज़रिए दबाव डाल के रिकवरी और चोरी को रोकना चाहते हैं। हम चोरी के फेवर में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि बिजली की जो तरसील है, जो सप्लाई की जाए उसकी पेमेंट मिले। लेकिन अब केएससी एक प्राइवेट इदारा है, ये अब हुकूमती इदारा नहीं रहा है। वो जब हमें फिगरें दिखाते हैं कि जी इसमें इतने फ़ीसद पेमेंटें नहीं आई, ये इतने फ़ीसद बिजली दी जा रही है और इतनी फ़ीसद चोरी हो रही है, तो हमने उनको, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो काउंसलर्स हैं, यूसी के नुमाइंदे हैं, चेयरमैन वगैरह, उन सब को लगाया है कि आप इलाके के लोगों को अवेयरनेस दें कि उनकी अदायगी ना करने की वजह से या ये जो कुंडा वुंडा है उसकी वजह से
لوڈ شیڈنگ سے تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں.